It's always a privilege and pleasure to come to the state of Kerala for the simple fact, among all Indian people, nobody is as hardworking as you are, and nobody is as nationalistic and as patriotic as you are. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മനസ്സിന് സന്തോഷവും ആനന്ദവും നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇന്ത്യയിൽ മലയാളികളെ പോലെ ഇത്രയേറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ ആരുമില്ല, ഇത്രയേറെ ദേശസ്നേഹികളായ ആളുകൾ വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. This is a very important yatra for the state of Kerala. For the last 2 weeks and ending in the next 2 days, our state president K. Surendran Ji is coming on a Vijaya Yatra. This Vijaya Yatra, when it ends on March 7, is going to change the fate of Kerala, because Kerala is occupied by 2 ideologies. One is a corrupt ideology, other one is a defunct ideology. ഈ യാത്ര കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ആദരണീയനായ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി ഒരു യാത്രയുമായി വരികയാണ്. ഈ യാത്ര 7-ാം തീയതി സമാപിക്കുകയാണ്. ഈ യാത്ര സമാപിക്കുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാഗധേയം മാറുവാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം കേരളത്തിന് 2 പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളാണ് കേരളം അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അഴിമതിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്, മറ്റൊന്ന് ലോകത്തെല്ലാ സ്ഥലത്തും തകർന്നുപോയ ഇല്ലാതായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. Before I get into why I mentioned corrupt and defunct, it is my duty to put on record the leaders who are on the stage. Our Prasant Ji, who is president of the Mandalam Committee, Chatanur; Satyapalan Ji, General Secretary, Mandalam Committee, Chatanur; Sudhakaran Ji, BJP State Committee member; Sajan Lal Ji, OBC Morcha District President; Sunil Kumar Ji, District Secretary; Krishna Chandra Mohan Ji, District State Council member; Sri Ganesh Ji, Sri Nagesh Ji, State Council member; Sudeepa Ji, Gram Panchayat President; and K. Surendran Ji, your State President, who will join us, and K. Muralidharan Ji, who will join us. The reason I mention Congress is very corrupt is because whenever Congress is in power, the rule is always synonymous with corruption. Congress and corruption will always go hand in hand. Likewise, why I mention communist is defunct, because as my friend Tejasvi Surya mentioned 2 days back in the same yatra in Kerala, all over the world it is a rejected ideology. Only in Kerala, somehow it is in the last leg of its life. It is kept in an ICU ventilator. ഞാൻ കോൺഗ്രസ് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്, ഒരു സങ്കല്പമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ, അവർക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോൾ അവർ അഴിമതിയുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതാണ്. അഴിമതിയും അവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എപ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം തകർന്നുപോയി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ തേജസ്വി സൂര്യ ഈ യാത്രയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്തെല്ലാ സ്ഥലത്തും നശിച്ചുപോയി, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ലാതായി. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണ് ആകെയുള്ളത്. ഇവിടെ തന്നെ അത് ICUയിലാണ്, അത് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. I also find it very funny. Only in your state, communists and Congress are on the opposite side. The state in which I come from, in Tamil Nadu, they are on the same side. In West Bengal, they are on the same side. In Tripura, they are on the same side. Most states in India, Congress party and Communist party, they work together. In Kerala also, they work together by doing this adjustment politics. That is very important for us to understand.
ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തമാശയുണ്ട്. ആ തമാശ മറ്റൊന്നുമല്ല, അവർ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് പരസ്പരം പോരാടുന്നത്. എൻ്റെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവർ ഒരു മുന്നണിയിലാണ്, സഖ്യമാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്, ത്രിപുരയിൽ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്, മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ പരസ്പരം പോരാടുന്നു, അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സഹകരണ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Let us take a look at a great party like Congress Party, started in 1885 during Indian freedom struggle. After we got our independence, Mahatma Gandhi said, the time for Congress is over. Please dismantle the party. He said it in 1947. Even after that, Congress Party continues to stay alive. If you look at its current leader, Sri Rahul Gandhi is technically like a student in the last bench of a classroom. ഈ കോൺഗ്രസ് 1885 രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മഹാത്മജി പറഞ്ഞു അത് പിരിച്ചുവിടണം, അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു, ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞു, അത് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന്. പക്ഷെ അവർ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി. ഇപ്പം എന്താ അവസ്ഥ? ഇപ്പം ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ, ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഏറ്റവും പിന്നാമ്പുറത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ്. Our kuti, that student in the classroom, will have this attention deficit problem. He will always keep raising his hand to the teacher to tell the teacher he is present in the classroom. If you look at Rahul Gandhi, his current position, he is touring Tamil Nadu and Kerala over the last few weeks. What is he doing? He is performing stunts like a monkey. In Tamil Nadu, he is going to all schools and doing push-up. Look at the stature of a national leader. He is sitting in a road and doing push-up to tell people he is still alive. In Kerala, he is jumping into the sea to tell people that he can swim. What is he trying to achieve? ഈ ഏറ്റവും പിൻബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അയാൾക്കൊരു ശ്രദ്ധ, എന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടീച്ചറെടുത്ത് കൈബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അതേപോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പാർട്ടിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി, കാര്യം മോശമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ്, വാനരന്മാരുടെ കളി കളിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നു, കടലിൽ ചാടി, നീന്തി. എന്തിനാണ്? ഞാനിവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ റോഡ് വക്കിലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് എടുക്കുകയാണ്, പുഷപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ വാർത്തയാക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനും മരിച്ചു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും ഒക്കെ ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സർക്കസാണ്, ഒരു വാനരന്റെ കളിയാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത്. Today evening in Tamil Nadu, the Congress Party and DMK, they were doing a seat negotiation for the assembly election. The Congress Party president of Tamil Nadu, Mr. Alagiri, he came out, he was crying before the media that DMK is not respecting him during the seat sharing talk. That is the stage in which the Congress Party has gone to in India. ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു സംഭവമുണ്ടായി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ DMKയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ചർച്ച നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അളഗിരി ആ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്തിനാ കരയുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ DMKക്കാർ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരെ വിലവെക്കുന്നില്ല, അപമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ. I will not waste your time by talking about Congress anymore. Congress deserves 2 minutes. I have spoken 2 minutes about Congress. Next we will go to communism. When I was a student, for me, the golden girl of Kerala is P.T. Usha. Now for my son, the golden girl of Kerala is Swapna.
കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഞാൻ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന് 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. നോക്കൂ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ സ്വർണ്ണ പുത്രി അത് PT ഉഷയായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ മകനിപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ്. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ സ്വർണ്ണപുത്രി അത് സ്വപ്നയാണ്. This is a national shame. Sagodara Sagodrigale, this is a national shame. The reason is a sitting chief minister using the diplomatic channel, smuggling gold. His own IAS officer who is a secretary to the CM, using the diplomatic channel to make money. Not only is Swapna, a sitting IAS officer is arrested. I fundamentally and personally believe this chief minister has lost the moral authority long time back to continue as the chief minister of this great state. നോക്കൂ, ഇതൊരു ദേശീയമായ ഒരു നാണക്കേടാണ്, രാജ്യത്തിന് മൊത്താകെയുള്ള ഒരു നാണക്കേടാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു മുതിർന്ന IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ആ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലാവുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലിടുന്നു. ഇത് വളരെ വേദനാജനകമാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. Secondly, in Kerala you have a character called Shailaja teacher. This character during the corona time was mostly inside TV studio than doing anything to stop the spread of corona. If you look at corona in India, Kerala state right now today you have 10,70,000 people who have got corona. You are the second highest in India. After Maharashtra, Kerala state has got the second highest number of corona patients who had corona once. What moral authority does Shailaja teacher and the sitting chief minister has got to tell that under their leadership Kerala has conquered corona? നോക്കൂ, മറ്റൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, അവരുടെ പേര് ശൈലജ ടീച്ചർ എന്നാണ്. ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അവര് ഭൂരിപക്ഷ സമയവും ഈ TV-കാരുടെ ചാനലുകാരുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു. ജോലി എടുക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥിതി? ഇന്ത്യയിൽ 2ാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ കൊറോണയുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളം. 10,70,000 കേസാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതിൽ 2ാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാൽ 2ാം സ്ഥാനം ഇന്ന് കേരളത്തിനാണ്. ഈ ആളുകൾ, ഈ ശൈലജ ടീച്ചർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമൊക്കെ ഇവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If you look at the other statistics also, the test positivity rate, again Kerala is the second worst state in India, second. If you look at the recovery rate, again Kerala is second. If you look at all the data, combinedly, Kerala as a state, despite its great people, under the leadership of the chief minister and Shailaja teacher, has failed miserably as a government to conquer corona. നോക്കൂ, കണക്കുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം. രോഗത്തിന്റെ രോഗമുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ എണ്ണത്തിൽ കേരളം 2ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രോഗികളുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അതിൽ 2ാം സ്ഥാനത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ രോഗം ഭേദമാകുന്ന അവരുടെ എണ്ണം, ആ എണ്ണത്തിലും ഇവർ 2ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഏത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാലും കേരളം 2ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും എന്ത് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം? Why did this happen? ഇത് എതുക്ക് നടந்துச்சு? Why did this happen? Because for Pinarayi Vijayan ji, the model for fighting corona is Cuba model. But for other states, the model for fighting corona is Narendra Modi ji's model. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ?
പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റിനും അദ്ദേഹത്തിനും കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ മാതൃകയാക്കുന്നത് ക്യൂബയെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരിനെയാണ്. Here we have our government led by its very capable Prime Minister Narendra Modi ji. Just for a sake, imagine the same useless Rahul Gandhi, when the first shutdown was happening, he mentioned in an interview, oh, a lot of people are going to die in corona. 40 crore people will get corona. This government is very miserable. Today, for the World Health Organization, India's model of fighting corona is the benchmark across the world. നോക്കൂ, ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പമ്പര വിഡ്ഢി, ഇദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ കൊറോണ തുടങ്ങി, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക്, കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കും, 40 കോടികളോളം ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കും, ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെടും. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാതൃകയാണ് ലോകം മാതൃകയായി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന്. അത്ര മഹത്തരമായ ഗവൺമെന്റാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേത്. This is my appeal to you. This is the main reason you should bring BJP to power in Kerala. The Chatanur MLA, the leader sitting in the stage, the leader sitting here, Surendran ji, everybody should get elected and get into assembly, because the leadership of BJP is built on the concept of selflessness. നോക്കൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇവിടെ ചാത്തന്നൂരിൽ നിന്നും MLA ആയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളം ഒട്ടാകെയും നമ്മുടെ ആദരണീയനായ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെയും നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കേരളത്തിലെ ഭരണമേൽപ്പിക്കണം. കാരണം BJP വിശ്വസിക്കുന്നത് യാതൊരു പ്രതിഫല ഇച്ഛയുമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സേവനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നത്. That is why when Narendra Modi ji in March last year, he went for the first shutdown, all of India listened to him. All of us were sitting at home believing Narendra Modi ji is a selfless leader, because that is the kind of leader BJP as a party, as an organization, and the Sangh philosophy produces. That is why when America is struggling with COVID control, when Europe is struggling with COVID control, India as a country, we can proudly say, except the Pinarayi Vijayanji's government, other governments have brought corona under control by just following Narendra Modi ji's model. നോക്കൂ, നരേന്ദ്രമോദിയെ നോക്കൂ. 2020 മാർച്ച് മാസം അദ്ദേഹം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാവരോടും വീടുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊറോണയെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ വിജയം വരിച്ചു. ഇന്ന് നോക്കൂ, അമേരിക്ക കൊറോണയെ നേരിടാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക്. പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ ഈ പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന കേരളം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മൾ കൊറോണയെ നേരിടുന്നതിൽ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്. Friends, I would also like to add, when Pinarayi Vijayanji was talking about taking corona medicines from Cuba, yesterday when Pinarayi Vijayanji went for his corona vaccine, it was a Atmanirbhar made in India vaccine. ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിണറായി വിജയൻ ക്യൂബയിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി ഷർട്ട് പൊന്തിച്ച് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാങ്ങിയതുണ്ടല്ലോ, അത് ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതം വികസിച്ചെടുത്ത വാക്സിനാണ് പിണറായി സ്വീകരിച്ചത്. That is because Narendra Modi ji always believed under the Atmanirbhar Bharat we are capable and we can proudly support Indians.
We have 2 vaccines now. One is manufactured in Pune, other is in Hyderabad. The vaccine that is manufactured in Hyderabad is tested, researched, developed in India. Not only this, by March end, we are going to have 2 more vaccines that is manufactured in India. In April, we will be having 1 more vaccine that will be a nasal vaccine, again that is manufactured in India. നോക്കൂ, ഈ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, ഭാരതത്തിന് സാധിക്കും, ഭാരതം എന്ന ഈ രാജ്യത്തിന് ആത്മനിർഭരതയോടെ സ്വന്തമായി വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നോക്കൂ, ഇന്ത്യ ഇന്ന് 2 വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നു. ഒന്ന് പൂനെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, മറ്റൊന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹൈദരാബാദിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വാക്സിൻ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന വാക്സിനാണ്. ഇനി മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി 2 ഇന്ത്യൻ വാക്സിനുകൾ കൂടി വരാൻ പോവുകയാണ്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മൂക്കിലൂടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന 5ാമത്തെ ഒരു വാക്സിൻ കൂടി വരാൻ പോകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിൻ. Because of this, when the whole world was talking, crores of people in India will die, our Prime Minister has acted as a savior, not only saved our lives, but also making sure we are all sitting together and conducting this Vijay Yatra. That we have to understand, my friends. നമുക്കറിയാം, ഒരു കാലത്ത് ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ തകരാൻ പോവുകയാണ്, കോടാനുകോടി ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെടും ഈ രോഗം കാരണമെന്ന്. ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥിതി? ഇതാ നമ്മളിവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടി നിന്ന് നമ്മൾ വിജയയാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഇതിന് പ്രാപ്തമാക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. Friends, if you permit me, if you allow me, I'll also speak a bit of Tamil. நீங்க அனுமதிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் தமிழும் பேசுறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க. அண்ணன் தேவைன்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணட்டும். இப்ப இந்த கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஊழல் பெருச்சாளிகளாக மாறிவிட்டார்கள். காரணம் என்னவென்றால், காங்கிரஸை பார்த்து எப்படி ஊழல் பண்றதுன்னு வேகமா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஊழல் என்ற பெயருக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்த காங்கிரஸை பார்த்து கம்யூனிஸ்ட் வந்து நாங்களும் சளைத்தவர்கள் கிடையாதுன்னு ஊழல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனாலதான் தமிழ்நாட்டில இருந்து உங்களுடைய பேப்பரை படிக்கும் போது புது புது பெயர்ல ஊழல் பண்றீங்க. சொப்னா அவர்கள் தங்க கடத்தல் பண்ணி ஊழல் பண்ணாங்கன்னா இப்ப ஏதோ டாலர் ஊழல் ஒன்று புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க. லைஃப் மிஷன் ஒரு ஊழல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க. வார வாரம் புதுசு புதுசா வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கு. வார வாரம் புதுசு புதுசா வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கு. இது எங்க போய் முடிய போகுதுன்னா, கம்யூனிஸ்டுக்காரங்க சொல்றாங்க நாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஆளுங்க, ஒரு சாதாரண வேட்டி சாதாரண சட்டை போட்டிருப்போம், நாங்க வந்து நல்லவங்க நடிக்கிறாங்க. சிம்பிளான சிம்பிளிசிட்டிங்கிறது உடம்புக்குள்ள இருந்து வர்றது, மனசுல இருந்து வர்றது, போடுற சட்ட வேட்டியிலிருந்து வராது. கம்யூனிஸ்டுக்காரங்க வெளிய மட்டும் வெள்ளையும் சொல்லையுமா சட்டையை போட்டுக்கிட்டு நல்லவங்க மாதிரி நடிக்கிறாங்க. கேரளா மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு பிஜேபி மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் கிடைக்காதது மிகப்பெரிய துரதிர்ஷ்டம். என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கின காலத்திலிருந்தே தொடர்ச்சியாக கேரளால பிஜேபியை வளர விடக்கூடாது என்பதுல காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் 2 பேருமே கூட்டு களவாணிங்க போல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. 1958ல கண்ணூர்ல நம்மளுடைய இயக்கத்துக்காக முதல்ல வெட்டுப்பட்டு உயிரை கொடுத்தவர் வடிக்கல் ராமகிருஷ்ணாஜி. 1958ல் ஆரம்பிச்சது, இன்னுமே நிறுத்தல. பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி வயலார்ல நந்து கிருஷ்ணாஜியும் அப்படித்தான் ஒரு உயிரை கொடுத்தார். தொடர்ச்சியாக 50 வருடம் 60 வருடம் எதற்காக? இவ்வளவு படிச்ச ஒரு ஸ்டேட்ல இவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க, 90% லிட்ரசி ரேட் இருக்கு, மக்கள் எல்லாருமே அறிவாளிகள், ரொம்ப கடினமா வேலை செய்யக்கூடியவங்க. சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல எங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா
அரசியல் படுகொலைகள் நடத்தப்படுவது கிடையாது. கேரளால மட்டும்தான் திட்டம் போட்டு இந்த கம்யூனிசம் அப்படிங்கிற ஒரு செத்து போன இத்து போன ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய இளைஞர்கள் வந்து உயிர் பலிதானம் கொடுக்கிறாங்க. அதற்கு நமக்கு பதில் வேண்டும், நிச்சயமாக பதில் வேண்டும். தொடர்ச்சியாக யாராச்சும் ஒருத்தர் இளைஞன் நம்முடைய RSS சித்தாந்தத்துல பிஜேபியில நல்லா செயல்படுறா, உடனே அவனை போய் கொன்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு தெரியும். மக்கள் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டுட்டாங்க, பிஜேபியை விரும்புறாங்க, பிஜேபி வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனாலதான் நம்ம ஐயா சொன்ன மாதிரி 5.5% ஓட் ஷேர் இருந்த நீங்க இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் 17% ஓட் ஷேர் வாங்கியிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? கேரளால மிக வேகமாக வளரக்கூடிய கட்சி நம்முடைய பிஜேபி கட்சி மட்டும்தான். நம்முடைய பிஜேபி கட்சி மட்டும்தான். வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கலாம், அல்லது இந்தியாவில் ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். பார்லிமெண்ட்ல 1980 நம்ம கிட்ட 2 MP தான் இருந்தாங்க, அத்வானிஜி, வாஜ்பேயி. அவங்க பேசும்போது எல்லாம் எப்படி ஏளனம் பண்ணுவாங்கன்னா, எதுக்கு தேவையில்லாம நீங்க 2 பேர் வந்து பேசுறீங்க, கட்சியில் இருக்கிறதே 2 பேர் தான், எதுக்காக உங்களுக்கு பார்லிமெண்ட்ல பேசுறதுக்கு நேரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அத்வானிஜியும் வாஜ்பேயிஜியும் சொன்னாங்க, எங்களுடைய சித்தாந்தத்தை ஒரு நாள் இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ளும். அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இப்ப நாங்க 2 பேர் இங்க இருக்கோம், இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து பகுதிகளிலும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம் என்று சொன்னார்கள். அதை கேரளா வந்து ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 2016 அசெம்பிளியில 2016 அசெம்பிளியில நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு எம்எல்ஏ தான், ஓ ராஜகோபால்ஜி. இதே உதாரணத்தை தெலுங்கானால எடுத்து பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எலெக்ஷன்ல நமக்கு 3 எம்எல்ஏ இருந்தாலும் கூட இந்த முறை நடந்த லோக்சபா எலெக்ஷன்ல நாம 8 MP ஜெயிச்சிருக்கோம். காரணம் என்னவென்றால், மக்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு 1 வருஷம் போதும், ஒரே 1 வருஷம் போதும். அந்த 1 வருஷம் கேரளால நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. நீங்க அதை நம்பணும். நம்முடைய கட்சி தொண்டர்களாக, தலைவர்களாக நீங்க அடுத்த 35 நாட்கள், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி உங்களுக்கு எலெக்ஷன் நடக்குது, தமிழ்நாட்டுக்கும் நடக்குது. நீங்கள் நம்ப வேண்டும், எப்படி தெலுங்கானால 1 வருஷத்துல மக்கள் மாறினாங்களோ அதே போல கேரளாலையும் மக்கள் மாறிட்டாங்க. மக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் மேல கோபம், கடுங்கோபம், பெருங்கோபம். பட் ஓட்டு யாருக்கு போடுறது? காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஓட்டு போடுறதுக்கு ரெடி இல்லை. ராகுல் காந்தி மட்டும் கடல்ல குதிச்சிருக்க கூடாது, எல்லா காங்கிரஸ் கட்சிக்காரனும் சேர்ந்து கடல்ல குதிச்சிருக்கணும். அவங்க எல்லாம் வந்து எதற்காக கட்சி நடத்துறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இப்ப மக்கள் காங்கிரஸ்க்கு ஓட்டு போட போறது கிடையாது. அந்த ஐடியாலஜி ரிஜெக்டட். நெக்ஸ்ட், எமர்ஜிங் மட்டுமல்ல, எமர்ஜ்ட் ஐடியாலஜி என்பது நம்முடைய பிஜேபியின் ஐடியாலஜி. நேஷன் ஃபர்ஸ்ட், செல்ஃப் லாஸ்ட். இந்த ஐடியாலஜிய மக்கள் இப்ப நம்ம பக்கம் கவனம் கொடுக்கறாங்க. என்னதான் கேரளால நம்ம சொல்றோம், இங்க கிறிஸ்டியன் நண்பர்கள் இருக்காங்க, முஸ்லீம் நண்பர்கள் இருக்காங்க, மைனாரிட்டி நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்க நான் நீங்க சொன்னா கூட, முஸ்லீம் சகோதரிகள் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்ப ட்ரிபிள் தலாக்க நாம அபாலிஷ் பண்ணணுமோ, நீங்க பீகார் எலெக்ஷன்ல பார்க்கலாம், தெலுங்கானால நடந்த உள்ளாட்சி எலெக்ஷன்ல பார்க்கலாம், முஸ்லிம் பெண்களுடைய ஓட்டு பிஜேபி பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்கிறேன், நீங்க பாருங்க. பீகார்ல இப்ப நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி வந்து 3வது பெரிய பார்ட்டியா எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு. நாமளும் நிதிஷ்குமார் அவர்களும் சேர்ந்து கூட்டணியில எலெக்ஷன் ஃபேஸ் பண்றோம். எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிஜேபி has become the number 1 பார்ட்டி. என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்களுக்கு நரேந்திர மோடிஜியை பிடிச்சிருந்ததா? பிடிச்சிருந்தது. மக்களுக்கு பிஜேபியை பிடிச்சிருந்ததா? பிடிச்சிருந்தது. அதையும் தாண்டி ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.
One miracle has happened in Bihar. பீகார்ல பிஜேபி வாங்கின 100 ஓட்டு அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will be very surprised. 57 ஓட்டு பெண்களுடைய ஓட்டு. 57 votes came from women. பெண்கள் பெரும் அளவுல பிஜேபி கட்சியை அங்கீகாரம் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். காரணம் என்னவென்றால் நரேந்திர மோடிஜி வர்றதுக்கு முன்னாடி 2014 மே மாசத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும், நான் ஒரு கிராமத்துல பிறந்தவன். என்னோட கிராமத்துல 30 வீடு தான் இருக்கு. சின்ன கிராமம், தொட்டம்பட்டி அப்படின்னு ஒரு கிராமம், கரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாட்டில். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பெண்கள் கிராமப்புறத்தில் வெளியே தான் டாய்லெட் போவாங்க. ஏன்னா அவங்க வீட்டில் டாய்லெட் இல்லை. 4:30 மணி 5:30 மணிக்கு அவங்க சொம்புல தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வெளியே டாய்லெட் போயிட்டு வருவாங்க. அப்படித்தான் இருந்துச்சு இந்தியாவில் பல இடம். மோடிஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் 6 வருஷத்துல இந்தியாவில் மட்டும் 11 கோடி டாய்லெட் கட்டி கொடுத்திருக்கார். 11 crore டாய்லெட்ஸ். இது எல்லா பெண்களுக்கும் தெரியும். இது பெண்களுடைய சுயமரியாதை. இட்ஸ் அபவுட் டிக்னிட்டி ஆஃப் உமன். எனி புவர் உமன், சராசரியாக நடுத்தரத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு உண்மையை தெரியும், நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் எனக்கு சுயமரியாதையை, டிக்னிட்டியை கொடுத்திருக்கிறார் என்று. அதனால் தான் பெண்கள் பெருமளவிலே நம்ம கட்சியின் பக்கம் திரும்பிட்டாங்க. அதே போல மோடிஜி வர்றதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் கேஸ் அடுப்பு இல்லாம விறகு அடுப்புல சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. மோடிஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் 8 கோடி பெண்களுக்கு உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலமாக கேஸ் அடுப்பு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட்ல இன்னும் 1 கோடி பேர். அதனால் நண்பர்களே, நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பெண்கள் சக்தி, நரி சக்தி நம்ம பக்கம். இந்த 2021 கேரளா எலெக்ஷன்ல நீங்க பாப்பீங்க, பிஜேபி வாங்குற 100 ஓட்டுல 57 ஓட்டுக்கு குறையாம பெண்களுடைய ஓட்டு இருக்கும். அதுல நம்முடைய முஸ்லீம் சகோதரிகளுடைய ஓட்டு இருக்கும். நான் சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். நான் ஐபிஎஸ்ல 10 வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்கேன். 3 மாவட்டத்தில் எஸ்பியா வேலை செஞ்சிருக்கேன். பெங்களூர் சிட்டியுடைய டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸா வேலை செஞ்சிருக்கேன். நிறைய முஸ்லீம் கேசஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். ஒரு முஸ்லீம் பெண் எப்படி இருந்தாங்க, கல்யாணம் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க, புருஷ வீட்டில் மரியாதை இல்லை, அந்த பெண்ணை துரத்தணும் அப்படின்னா தலாக் தலாக் தலாக், இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் கொடுத்து துரத்தி விட்டுருவாங்க. இதை எதிர்த்து ஷாபானு அப்படிங்கிற ஒரு முஸ்லீம் பெண் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிச்சு, நான் சொல்றது 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜீவ்காந்தி கவர்மெண்ட்ல, இந்த ஷாபானுக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுங்க, இந்த பெண்ணுக்கு முஸ்லீம் சட்டத்தின் படி அநியாயம் நடந்திருக்குன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிச்சு. The shameless ராஜீவ் காந்தி என்ன பண்ணாருன்னா, பார்லிமெண்ட்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஓவர் ரூல் பண்ணார். இதுதான் காங்கிரஸ் கட்சியோட அப்பீஸ்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் உடைய உச்சம். ஏன் அப்பீஸ் பண்ணி மைனாரிட்டி ஓட்டு போடுவாங்கறதுக்காக எதை வேணாலும் பண்ணுவாங்க காங்கிரஸ்காரங்க. மோடிஜி அப்படி இல்லை. ஆட்சி வந்த பின் அவருக்கு தெரியும், ஒரு முஸ்லீம் சகோதரிக்கு அநியாயம் நடந்தது. 1958 again the shameless ஜவஹர்லால் நேரு. இந்தியாவில் இவ்வளவு கம்யூனிட்டி இருக்கு, ஹிந்துவுடைய பர்சனல் லாவை மட்டும் மாத்தினார். 1958 ஜவஹர்லால் நேரு only changed the personal law of the Hindus. வேற எந்த கம்யூனிட்டியோட லாவையும் தொடல. அதை எடுத்து யாரும் கேள்வி கேட்கல. ஏன்னா ஜவஹர்லால் நேரு பயந்தாரு, அவங்க ஓட்டு நமக்கு வராது, இப்படியே வச்சு ஓட்டிக்கலாம். மோடிஜி வந்த பின்புதான் முதல் முறையாக ட்ரிபிள் தலாக்க பார்லிமெண்ட்ல அபாலிஷ் பண்ணார். இதைய கூட சில ஷேம்லெஸ் பொலிட்டீஷியன்ஸ், காங்கிரஸ் அண்ட் கம்யூனிஸ்ட், அவங்க தப்புன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க பாலிடிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே ராகுல் காந்தி கூட சேர்ந்து அரபிக்கடல்ல குதிச்சிடணும். என்ன காரணம்னா, we are the only government which gives dignity to a woman. ஒரு பெண்ணுக்கு சுயமரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி. நம்முடைய திட்டங்கள் மூலமாக இருக்கலாம், நம்முடைய சட்டங்கள் மூலமாக இருக்கலாம், எல்லாவற்றின் மூலமாக ஒரு பெண்ணுக்கு பெண்மை என்கின்ற மரியாதையும் பெண்மை என்கின்ற அங்கீகாரத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி பாஜக கட்சி. இதை நீங்க மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போனீங்கன்னாவே போதும்,
2021 எலெக்ஷன்ல பெரும் அளவுல பிஜேபி ஓட்டு வாங்க போகுது. நீங்க இன்னொன்னு பாருங்க, எதற்காக பிஜேபியில நல்லவங்க மட்டும் சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க. நானும் பேப்பர் பார்க்கிறேன், தமிழ்நாட்டில் பேப்பர் பார்க்கிறேன். மெட்ரோ மேன் என்னுடைய ஹீரோ ஈ ஸ்ரீதரன் அவரு நம்ம கட்சியில ஜாயின் பண்ணிட்டார். அந்த மனுஷனுக்கு 87 வயசுல வேற வேலை இல்லைங்களா? எல்லாம் 60 வயசுல பென்ஷன் வாங்கிட்டு வீட்டுல டாடா ஸ்கைல வீடியோ கான்ல டிவி பார்த்துட்டு இருக்காரு. எதற்காக ஸ்ரீதரன் அவர் மட்டும் இந்த ஏஜ்ல கொரோனா டைம்ல கேரளால நம்முடைய விஜய் யாத்ரா நடந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம கட்சியில சேர்ந்து நான் கண்டெஸ்டும் பண்ணுவேன், நான் கேரளா பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன், கேரளா பிஜேபி தான் சரியான கட்சின்னு 87 வயசு மனிதர் வந்து சொல்றாருன்னு என்ன அர்த்தம்? அவரு பார்க்காத காங்கிரஸ் கவர்மெண்டா, அவரு பார்க்காத கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட், அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. மறுபடியும் காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்டும் நீங்க வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நிலைமை கஷ்டம் மட்டும் கிடையாது, கவலைக்கிடமாகிவிடும். ஏன்னா எந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமுமே கேரளாக்கு விடுறது கிடையாது. எனக்கு புரிஞ்சுக்கல. இந்தியால 19 கோடி விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதியில 6000 ரூபாய் வாங்குறாங்க. கேரளால மட்டும் ஏன் 22,000 பேர்? ஏன் ஃப்ராட் டேட்டா கொடுக்கறாங்க? உண்மையான விவசாயிகள் பட்டியல் ஏன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கல? கேரளால எவ்வளவு சிறு குறு ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க? why they are not getting 6,000? this Pinarayi Vijayan ji and Mamta Banerjee West Bengal பாத்தீங்கன்னா லிஸ்டே கொடுக்கல. not even a single farmer in West Bengal gets PM Kisan Samman Nidhi. ஒரு விவசாயி கூட பெங்கால்ல PM Kisan Samman Nidhi வாங்கல. காரணம் என்னன்னா இவர் பொறுத்தவரை பிரிவினைவாத அரசியல் செய்யணும். டெல்லி வேற, கேரளா வேற, டெல்லி வேற, பெங்கால் வேற, மோடிஜி வேற, நாங்க வேற. இந்த மாதிரி சொல்லி 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 அரசியல் பண்ணி இன்னைக்கு இந்தியாவே மாஸ்க் இல்லாம நடக்கிறாங்க. கேரளால மட்டும்தான் இத்தனை பேர் மாஸ்க் போட்டு நடக்கிறீங்க. அதுதான் இந்த ஆட்சியுடைய சாதனை. அதனால நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நண்பர்களே, எல்லா பேரையும் மாத்தி இவங்க பேர் வச்சிருக்காங்க. காங்கிரஸ் கட்சியில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப, பட் பிஜேபி இஸ் a very different party. many of our காரியகர்த்தாஸ் ஆஸ்கர்ஸ், நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஜி கொஞ்சம் டெல்லியில சொல்லுங்க, நமக்கு வாஜ்பேயி ஜி ஸ்கீம்னு பேர் வைங்க, ஷாம் பிரசாத் முகர்ஜி ஸ்கீம்னு பேர் வைங்க, மோடிஜி ஸ்கீம்னு பேர் வைங்க, அத்வானிஜி ஸ்கீம்னு பேர் வைங்க. பட் உங்களுக்கு தெரியும் நண்பர்களே, நம்முடைய கட்சி தனி மனிதனை சார்ந்த கட்சி கிடையாது. இது கொள்கை கட்சி. மனிதர்கள் இன்று வருவார்கள், நாளை போவார்கள். கொள்கை சார்ந்த கட்சி என்பதால் நம்முடைய எல்லா ஸ்கீமுக்கும் பேரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கீம் தான். பிரைம் மினிஸ்டர் சம்மான் நிதி, பிரைம் மினிஸ்டர் ஹவுசிங் ஃபார் ரூரல் புவர், உஜ்வாலா. கேரளால பாத்தீங்கன்னா அதை இன்டெலிஜென்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டிலையும் சரி, எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அப்பா அம்மா நாம பேர் வைக்கிறது இவங்க. So we are the father and mother, but only these fellows they give name to the child. How is it acceptable? இதை எப்படி ஏத்துக்க முடியும்? அதனால் நம்முடைய நண்பர்கள், பார்ட்டி லீடர்ஸ் அண்ட் கேடர்ஸ், இட்ஸ் ஹை டைம் we go aggressive. எப்படி கம்யூனிஸ்ட் வந்து அக்ரஷன் என்கின்ற பேர்ல நம்மளை அடிக்கிறாங்களோ, உண்மையாலும் கேரளா பிஜேபி மாதிரி இந்தியால யாருமே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல லாட்டி சார்ஜ் வாங்கினது கிடையாது. This is a frank truth. Every time you protest, major issues, public issues, every time you get beaten, next day again you come back. That is the spirit of Kerala BJP. ஒரு நாள் நீங்க நிக்கும் போதும் உங்களை கம்யூனிஸ்ட் காரன் அடிக்கிறான், போலீஸ்காரன் அடிக்கிறான். அடுத்த நாள் காலையில திரும்ப வந்து நீங்க மக்களுக்காக நிக்கிறீங்க இல்லீங்களா, இதுக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு வெற்றி வந்தே ஆகணும். நாம பண்ற பாலிடிக்ஸ் அக்ரெசிவ் பாலிடிக்ஸாக இருந்தாலும் கூட ஆக்கப்பூர்வ அரசியலாக மாற்றி
மக்கள்கிட்ட மோடிஜி அவர்களுடைய திட்டத்தை, மக்கள்கிட்ட பிஜேபி என்கின்ற கட்சியை நாம எடுத்துட்டு போயிட்டாவே போதும், நிச்சயமாக மக்கள் நமக்கு ஓட்டு போடுவார். கடைசியா இன்னொரு வார்த்தை சொல்றோம். நம்ம நாடு இப்ப எந்த மாதிரி ஆகி போச்சுனாங்க, பதவியில இல்லாதவங்க எல்லாருமே இப்ப ஆன்டி நேஷனல் போர்சஸ் ஆயிட்டாங்க. யாரெல்லாம் பதவியில இல்லையோ அவர்கள் தேச விரோத சக்திகள் ஆயிட்டாங்க. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். உங்க கேரளால ஏபிஎம்சி ஆக்ட் இல்ல, மண்டி ஆக்ட் இல்ல, கரெக்ட்டுங்களா? மண்டி ஆக்ட் இல்ல, கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் ரூல்ல இருக்கு. இதே கம்யூனிஸ்ட் ஃபெலோஸ் டெல்லியில சொல்றானுங்க, மோடிஜியுடைய புது விவசாய திட்டத்துல ஏபிஎம்சி அபாலிஷ் பண்ணிட்டாரு. நம்ம ஆக்சுவலா ஏபிஎம்சி அபாலிஷ் பண்ணவே இல்லை, அதுக்கு பேரலா இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதனால விவசாயிகள் போராடணும்னு அந்த விவசாயிகளை தூண்டி விட்டு அவங்கள கொண்டு வந்து ரெட் ஃபோர்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்முடைய தேசிய கொடிக்கு அவமானம் பண்ணாங்க. டெல்லியில் இருக்கிற ஒரு கம்யூனிஸ்டுக்கு கூட தைரியம் இல்ல கேரளால ஏபிஎம்சி ஆக்ட் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. எவ்வளவு பெரிய பச்சோந்திக பாருங்க. they are big time chameleons. ஒரு இல்லாத சட்டத்தை இருப்பதாக சொல்லி அதை வைத்து விவசாய நண்பர்களை தூண்டிவிட்டு அதுல குளிர் காயறான். ராகுல் காந்தி அவரு ஏன் இப்ப நான் திரும்ப திரும்ப ராகுல் காந்தின்னு சொல்றேன் அப்படின்னாங்க, ராகுல் காந்தி நீங்க 4 டைம் பேசிட்டீங்கன்னா உடனே கிளம்பி வந்துருவார் அடுத்த நாள். ஓ, கேரளால உண்மையாலுமே நான் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு, என்னை அதிகமா பேசுறாங்க. அதனால எதுக்கு ஒரு சும்மா, ஏன்னா ஒரு வர வர எங்கெல்லாம் ராகுல் காந்தி போறாரோ அங்கெல்லாம் பிஜேபி கவர்மெண்ட் வேகமா வந்துடும். அதனாலதான் நம்ம ராகுல் காந்திக்கு இந்த எலிய பாத்தீங்கன்னா பொறி வச்சு பிடிப்பாங்க. if you want to catch a rat you got to set a trap. so ராகுல் காந்திக்கு நீங்க ட்ராப் வச்சு கேரளாக்குள்ள கூப்பிடுங்க. அவருடைய பாதங்கள் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரியில பட 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 டக்கு டக்கு டக்குன்னு எம்எல்ஏ வந்துடும். இப்படிதான் புதுச்சேரிக்கு ஒரு ஸ்டண்ட் அடிக்க போனார். 4.25 வருஷமா கவிழாத காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் 3 வருஷமா போகாத ராகுல் காந்தி போய் 3 நாள்ல கவுந்துருச்சு. இது நாம என்ன சொல்றது? ஷேம்லெஸ்ஸா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிஜேபி எங்க கவர்மெண்ட்டை கவுத்திருச்சு. பிஜேபி கவுத்துலீங்க, நீங்க தான் கவுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீங்களே தான் கவுத்துனது, யாரும் கவுத்துல. அதனால ராகுல் காந்தி அவர்கள் நிறைய கேரளா வரணும், கடல்ல குதிக்கணும், குளத்துல குதிக்கணும், என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்துலயும் குதிக்கணும். குதிச்சுட்டு மேல வரும்போது தாமரையை கொண்டு வரணும். இதுதான் என்னுடைய ஆசை, இதான் என்னுடைய ஆசைங்க. அதனால ராகுல் காந்திக்கு பொறி வைங்க. செட் a trap for a mouse. Mouse will come. That's nature. அது இயற்கை. ட்ராப் வச்சு கூட்டிட்டு வாங்க. அவர் நினைச்சுக்கிட்டு இந்த முறை 2021 இந்த முறை 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் நிச்சயமாக எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து we take lot of inspiration from Kerala. உங்க பிஜேபியை பார்த்து தமிழ்நாடு பிஜேபி நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துட்டு இருக்கும். எப்படி இவ்வளவு வேகமா கட்சியை வளர்க்குறீங்க? 5% இருந்து 17% வந்துட்டீங்க. லாஸ்ட் டைம் அசெம்பிளில ஒரு எம்எல்ஏ அக்கௌண்ட்டை ஓபன் பண்ணிட்டீங்க. இந்த விஜய் யாத்ரா மிகப்பெரிய சக்சஸ். அதனாலதான் நம்முடைய நரேந்திர மோடிஜி, ஜேபி நட்டாஜி, அமித்ஷாஜி பாத்தீங்கன்னா தேசிய தலைவர்கள் அனுப்புறாங்க. யோகி ஆதித்யநாத் ஜி ஆரம்பிச்சு வச்சாரு, அமித்ஷாஜி முடிச்சு வைக்க போறார். எப்படி பெங்கால், தெலங்கானால நம்முடைய சென்ட்ரல் பிஜேபிக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ, கேரளாலையும் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. நிச்சயமாக இந்த முறை 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் உங்களுடைய கோபத்துக்கு, உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு இந்த முறை பலன் கிடைக்கும். இந்த 30 நாள் மட்டும் நீங்க நரேந்திர மோடிஜியை ஒரு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் கொண்டு போய் சேர்த்திடணும். நரேந்திர மோடிஜியோட திட்டங்களை மக்கள் பார்க்கணும். அப்புறம் ராகுல் காந்தியும் மக்கள் பார்க்கணும். இது ரெண்டையும் பண்ண வச்சிட்டீங்கன்னா கேரளா பிஜேபி will come to power. கேரளா பிஜேபி பவருக்கு வந்தா என்ன நடக்கும்? நாம என்ன பண்ணுவோம்? என்ன டிஃபரெண்டா பண்ணுவோம்? இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்டேட், இவ்வளவு பொட்டன்ஷியல். நான் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய சங்க நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு 8 மாதத்துக்கு கொரோனாக்கு முன்னாடி குவைத், துபாய், அபுதாபி எல்லாம் போயிருந்தோம். அங்க போயிருந்த பொழுது
அதிகமா இருக்கக்கூடிய நம்ம கேரளா நண்பர்களை பார்த்தேன். நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கேட்கிற ஒரே கேள்வி இதுதான், எப்படி பாஸ் நீங்க கேரளாக்கு வெளியே வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆட்கள் ஆகுறீங்க, கேரளால ஏன் முடியல, ஏன் கம்பெனி முடியலன்னு அவங்க சொல்றதே, பிஜேபி மாதிரி ஒரு கட்சி இருந்தா தான் ஸ்டேட்டை இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பண்றது மட்டுமல்லாமல் மக்கள் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுப்பார்கள் என்று. காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பொய்யான பிரச்சாரம். 1958 வடிக்கல் ராமகிருஷ்ணன் ஜி ஏன் வெட்டுப்பட்டு இறந்து போனார்? நாம் கொடுத்த முதல் பலிதான். ஏன்னா மில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது ராமகிருஷ்ணன் ஜி போய் கேள்வி கேட்கிறார். 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஒர்க்கருக்காக நிக்கிறார். கம்யூனிஸ்ட் காரங்க வெட்டினதுக்கு ஒரே காரணம், மில் ஒர்க்கருக்கு நாங்க தானே கேள்வி கேட்போம், நீ எப்படி கேள்வி கேட்கலாம். அதான் இவங்களுடைய சித்தாந்தம். வேலையே செய்யாம அடுத்தவங்க செய்யற வேலையில குளிர் காயறதான் கம்யூனிசம். பட் பிஜேபி அப்படி இல்லைங்க. இந்த முறை ஆட்சிக்கு வந்தா the கேரளா ஸ்பிரிட், உங்களுடைய ஸ்பிரிட், கேரளாஸ் ஹார்ட் ஒர்க், கேரளா இஸ் a beacon for India, இத வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ல முன்னாடி போற ஒரு ஸ்டேட்டாக நம்முடைய பிஜேபி மட்டும்தான் மாற்ற முடியும். உங்களுடைய நேச்சுரல் என்வரன்மெண்ட்டை பிரிசர்வ் பண்ணி, உங்க கல்ச்சரை பிரிசர்வ் பண்ணி, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமை காப்பாத்தி வரணும் அப்படின்னா நீங்க பிஜேபிக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். நான் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய ஜேக்கப் தாமஸ் ஜி, நான் சர்வீஸ் இருக்கும் போதே அவரை பார்த்திருக்கேன். ஒரு கரப்ஷன் குருசேடர். இன்னொரு மதம் பிஜேபினா இந்து மதம்னு பொய்யான பிரச்சாரத்தை பண்ணுவாங்க. அங்கிருந்து வந்து சேர்ந்திருக்கார். 2 ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ், இன்னும் ஒரு ரிட்டையர்ட் டிஜிபி, இதற்கு முன்னாடி ஒரு டிஜிபி சென்குமார் ஜி. தொடர்ச்சியாக படிச்சவங்க வரணும்னா ஒரே இடம் பிஜேபி தான். இந்த ஃப்ராட் பண்றவன், லாட்டரி ஸ்கேம் பண்றவன், தங்க நகை கடத்துறவன், இவனு எல்லாருடைய புகலிடம் எங்க அப்படின்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய பில்டிங். ஸோ இது ஒன்று போதுங்க, பீப்புள் நம்ம பக்கம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் I place on record my heartful thanks and sincere appreciation for BJP party. ஏன்னா நீங்க அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றீங்க. வேற எந்த ஸ்டேட்ல கூட உங்க அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு கொடி எடுத்துக்கிட்டு ரோட்ல கிலோமீட்டர் கணக்கு நடக்கிறீங்க. மிச்ச இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பைக்ல போவாங்க, கார்ல போவாங்க, அது நம்ம ஸ்டேட் கல்ச்சர். நீங்க கொடி எடுத்துட்டு 5 கிலோமீட்டர், 7 கிலோமீட்டர், 10 கிலோமீட்டர் போறீங்க. நாங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஐடியாலஜி தான் சண்டை போடுறோம், டிரெவிடியன் ஐடியாலஜி. கேரளா பிஜேபி 2 ஐடியாலஜியை சண்டை போடுறீங்க. கரப்ட் காங்கிரஸ், டிஃபரண்ட் கம்யூனிஸ்ட். வேற எந்த ஸ்டேட்லயுமே பிஜேபி 2 ஐடியாலஜியை சண்டை போடல, நீங்க தான் சண்டை போடுறீங்க. அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அந்த கஷ்டத்திலையும் நீங்க நின்று 2021 அசெம்பிளி எலெக்ஷன்ல நீங்க பிஜேபி பவருக்கு நிச்சயமா கொண்டு வருவீங்க. எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு. வாழ்க கேரளம், வாழ்க இந்தியா. பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி.